ग्रान कतून को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैमा मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी स्तासु प खिदमत के नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा कदरदानो हर जुमा ज़मूंग दा कोशिश हुई कि स्तासु प खिदमत के दा से मौजू वड़ांदे को कि द आगे सरा स्तासु प इस्लामी तालीमातों के इजाफ़ा उशी और स्तासु मालूमात सरा सरा प आगे मसलों बांदे अमल उके नो अमल सरा स्तासु प जुन के यो तब्दीली और यो असर राशि इस्लाम बांदे मुंगा सुमर डेर अमल को उम्र जोंग जुन की बरकत राजी दगे मकसद द पारा नन मुंगा यो खैस्ता टॉपिक रोड़े दे तासु बड़े तवज्जो सरा और डेर पमीनी सरा दा खबर वोरे दा खबर याद के और व्या पदे बांधे अमल के नन हागा टॉपिक ते छे आगा तकरीबन हर यो इंसान ता कोर के दागे ज़रूरत पीखीगी नन मुंगा टॉपिक रोड़े दे द बीमारे पर बारा के इस्लामी अहकामात और तालीमात नु दादा से टॉपिक ते छे चाला अल्लाह शानुहु सेहत वरकड़ी वी नु डेर वक्त पूरे दे सेहतमंद वी और कला कला द बांधे द अल्लाह शानुहु द इम्तिहान द वजना बीमारी राशि नु बीमारे पर हालत के बा मुंगा बतौर मुसलमान बतौर यो खैस्ता इंसान मुंग वस तरीक़ा कार को दगे मकसद दपा मुंग नंदा टॉपिक सातले दे और पता के टॉपिक बांधे पता के मौजू बांधे खबर दपारा मुंगा दावत वरकड़े दे खपल कदरदान आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बिलाल जुनैद करीमी से तब पता प्रोग्राम के हर कले वायु और कदरदान जोंग पते प्रोग्राम के यो डेर खैस्ता बरा द नात शरीफ हम भी द कई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक प बारगाह के द अक़ीदत पेरजोन नवांदे कोलो द पारा मुंगा प्रोग्राम के यो नात ख़ान त हम दावत वरको नन मुंग सर मौजूद थी पते प्रोग्राम के यो खैस्ता जवान फैसल मोहम्मद साहब तस्त हम प्रोग्राम के कले वही कदरदानो द बीमारे द हालत पर हर इंसान मैंने रातली शी नो दगे बीमारे पर हालत के ब इंसान द इस्लामी तालीमात दलान दे संग जुन रही संग बवक्त रही दगे बीमारे सर बसंग मुकाबला कई इस्लाम दे बारा के तालीमात राकड़ी दी कुरान पाक दे बारा के मुंग सबक राकड़े दे अहादीस मुबारक मुंग दे बारा के तालीम राकई पदगे मौजू बांधे मुंग खबर को डेर अहम खबर दी तासो हम पदगे मौजू बांधे से पुख्तन भी से तपूस हुई तासो बजहन के सवाल हुई तासो लाइव कॉल पर ज़रिया बांधे मुंग से रब्ता कौले शे और व्हाट्सअप पर ज़रिया बांधे तासो अफल मैसेजेस रागवाड़े मैसेजों मुंग तरा लेगल वाड़े मुंग त मैसेजों बांधे हम तासो अफल सवालात खपल पुख्तन अफल तपूसन रा लेगले शे मौलाना साहब तरफ तो बुजू मौलाना साहब न दगे मौजू बारा के बा खैस्ता मालूमात हासिल हो मौलाना साहब कुरान मजीद ज़मून द सासो द हिदायत द पर अल्लाह शानु वाले गले दे कुरान मजीद के बीमारे पर बारा के अहकामात इस तावीलात दी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब स्तासो द टीम द मशरिक टीवी द टोल शुक्रिया अदा कोम और सुमरा कतुन की चटोर तचे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू है मौलाना साहब तास कम सवालों को पुख्तनों का कम बीमारी द द कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह जल्ल जलालू चिकन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे पैदा को बेअज़म के ता क़तर आलो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह जल्ल जलालू च दुनिया के सुमरा मुश्किल कारून पैदा कड़ी दी दागे दे पारे हलम पैदा करे लका दागे स्तासु द सवाल नमख के द चकम ज़मून कतुल की लका अल्लाह जल्ल जलालू आदम अलैहिस्सलाम दुनिया तरवले गलो ब्याद आदम अलैहिस्सलाम द औलाद सिलसिला शुरू हुआ नो पावल के द आदम अलैहिस्सलाम यो ज़ेर औलगी दो काबिल और हाबिल शहीद को शक्ल शहीद को ब्यागत द दफन तरीक़न वर्तच द इंसान सिंगे दफन कई नो अल्लाह जल्ल जलालू दागे पर यो हल रवले गलो अगा दो फरिश्ते द कारगा पर शक्ल कराले और यो चरवलगी द बले कत्ल का दागे न बाद अगले कंदो कनस्तला पाए कि कारगा वरवाचलो न द खुद बहुत पता लगी द इंसान खलक दास तरीके सर दफन के मकसद हर यो तकलीफ यो ला खुद पाक यो ला अल्लाह जल्ल जलालू से पैदा करी द नो अल्लाह जल्ल जलालू कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद किम चकम तिब दे लका यो ईसाई यो मुसलमान ना पुख्तनों का च ज़मूंगा चकम न तब दा ज़मून कम यूनानी इल्म दे फ़लसफ़ा द पाए कि द तिब मुबारक ढेर खबरी और स्तासो प कुरान या स्तासो प हदीस की दे प बारक ज़िक्र शते कि निश्ते नागोते चे अगा नूर खबर पैदा द कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद प यो कलिमे के स्तासो टोल तिब पर होते सुभान अल्लाह टोल तिब पर होते अल्लाह जल्ल जलालू फरमाए कुलू वशरबू वला तुसरिफू खुराक खा कोई इसराफ मत कोई यानी सुमरा अंदाज़े बाने चस्तासु जिसम त ज़रूरत ते मागा अंदाज़े में खुराक कोई हद न तजावज़ मत कोई लो छे कम यो इंसान पदी तरीके द कुरान मजीद पर यो कलिमे वला तुसरिफू बाने अमलु की इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुमरा ज़मू मुसलमानान
رونه چې دي زموږ خویندې چې هغه په دې طریقې باندې په دې آیات کریمه په دې یو کلمې باندې عمل وکړي نو انشاءالله العزیز د ډېرو بیمارانو لپاره دا لوی علاج دی. سبحان الله. نو قرآن مجید فرقان حمید کې چې دا دکه آیات کریمه کې د طب ذکر دی. نور آیاتونو کې قرآن مجید آیاتونه داسې شته دی چې پای کې الله جل جلاله د انسان د زندګۍ د تیرولو لپاره طریقه ښودلې ده. انسان الله پیدا کړی دی، بیا انسان ته الله جل جلاله یو طریقه هم ښودلې ده. که تا ته دا تکلیف پیښ شو نو الله جل جلاله د هغې دپاره بیا دا یو حل شی نازل کړی. جی مولانا صاحب تاسو ډېر ښایسته خبره وکړله چې قرآن مجید کې الله جل شانه د هر یو د مشکل دپاره یو لاره برابر کړې د هغې یو مثال هم ورکړو. نو موږ ته الله جل شانه قرآن مجید کې ډېر انبیاء کرامو تذکره کړې ده، ډېر د الله محبوبانو تذکره شوې ده. نو داسې یو د الله نبي تذکره موږ ته وکړې چې د هغې نه زموږ اورېدونکي زموږ کتونکو ته یو سبق میلو شي چې که چېرې په دې باندې بیماري راشي نو دې نه مخکې د الله په نیکان بندګانو باندې هم بیماري راغلې ده، نو هغې څه عمل کړی و، هغې کوم طریقه کړی و چې هغه زموږ د کتونکي هم وکړي او هغې بیمارۍ سره بیا مقابله وکړي. بېشک الله جل جلاله قرآن مجید فرقان حمید 23 پارے کې د حضرت ایوب علیه السلام دا د الله جل ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر دی او په ده باندې ډېر مشکلات رالل او د الله جل جلاله چې څومره انبیاء کرام دي او څومره الله ته انسان نږدې کېږي نو هماغونه په هغه باندې تکلیف او دغه چا تکالیف ورباندې راځي. او لکه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دی مبارک فرمایي چې په انسانانو کې په ټول زیات چې دا تکلیفات په مؤمنانو باندې، په مؤمنانو کې بیا ټول زیات انبیاء کرام باندې او په انبیاء کرامو کې ټول زیات تکلیفات په ما باندې راغلي. نو حضرت ایوب علیه السلام د الله عبادت کول نو شیطان الله ته دا وکړو چې خدا پاک ستا ځکه عبادت کوي چې دغه اولاد ډېر زیات دی، هغه سره مال حال ډېر دی، نو الله جل ته هغه څه واغسته. نو ایوب علیه السلام د الله شکریا ادا کړه چې زه بس اوس د الله عبادت ته نورم فارغه شو. شیطان وکتل چې یاره دا خو په دې باندې ونه شوه نو الله جل جلاله ته فرمایي چې ایوب علیه السلام ځکه ستاسو عبادت کوي چې هغه په جسم باندې روغ جوړ دی. نو ایوب علیه السلام د بیماري راله خو مفتی صاحب دلته کې زموږ څومره کتونکي دي هغوی ته یو خبره کول غواړم او هر یو کس چې لکه مطلب دا پروګرام اوري نو دې خبرې ته پوره توجه سره مطلب دا کیږي چې توجه سره دا خبر اوري. بعضې زموږ داسې کتابونه چې هغه اسرائیلیات دي د یهودو مختلف او منګړت ضعیف او کمزورې دغه دی قابل قبول روایت پکې کتابونو کې لیکلي چې ایوب علیه السلام په جسم کې چې جوړ شو او بیا ته خلکو کرکه وکړه او بیا هغه مطلب دا یو بهر ځای کې ګزار کو فلان داسې مطلب دا مختلف خبره داسې د ایوب علیه السلام په باره کې چې هغه موږ له پکارم دی مسلمان له په ژبې باندې الله جل جلاله هر پیغمبر چې پیدا کړی دی د هغه ظاهري او جسماني روحاني په هرې طریقې سره چې الله جل جلاله هغه د هر نقصان نه پاک پیدا کړي. بالکل داسې عیب نه چې خلکو ته نه کرکه کېږي ځکه چې نبي او رسول مقصد دا وي چې خلک ځان ته رانږدې کړي خدای پاک ته ورنږدې کړي چې خلک ته نه نږدې نه راځي نو بیا هغه مقصد سرته نه رسي. نو کوم خلک چې کوم داسې روایت چې هغه داسې کتابونه ګوري او ناپوهه وي هغوی وګوره ایوب علیه السلام باندې په جسم باندې چینجو لګېدل او بیا ته خلکو کرکه پیدا کړه او بهر ګزار کړو. نه یو انسان عام طور فطرت دا دی چې د هغه بیماري اوږده شي نو هر سړی ته بیا ډډه کوي. لکه مطلب دا چې استاد سړی یاره 2 میاشتې ونه شوې کال وشو 2 کاله وشو ایوب علیه السلام ډېر زمانې پورې بیمار و نو مطلب دا چې دا خلک صرف د هغه د بیمارۍ د اوږدوالي د وجې نه ایوب علیه السلام نه په ډډې شوي وو. داسې نه چې هغه په جسم کې داسې مفتي صاحب تاسو به خپل خبره جاري ساتئ دی وخت موږ یو لایف کال اخلو. السلام علیکم څوک یې د کوم ځای نه؟ مفتی صاحب زه عبدالشکور خبرې کوم دي مردان نه یم. ها عبدالشکور صاحب تاسو څه ویل غواړئ ستاسو څه تپوس دی؟ مفتی صاحب ما ته څه وظیفه وکړې دي د حادثاتو او د خطرناک بیمارو د بچ کېدو لپاره او بله خبره دا چې مفتی صاحب ما یو دغه تپوس کولو چې دا بعضې خلک د بیمارو او د حادثاتو ترجیح ډېر بد رسوي یا داسې غیر خبرې کوي نو د دې باره کې زموږ اسلام څه رهنمایي کوي دې باره کې تاسو څه کوئ؟ صحیح شو ستاسو تپوس موږ ځان سره نوٹ کړو انشاءالله تاسو پروګرام ګورئ اور زه په خپله به هم جواب در کوم مفتي صاحب نه هغې باندې رایه اخلو تاسو پروګرام ګورئ تاسو ته به جواب میلو شي انشاءالله. مفتي صاحب د دې خو 2 تپوسونه دي دا به بیا موږ وروستو جواب ورکړو تاسو خپله خبره جاري وساتئ. صحیح. نو حضرت ایوب علیه السلام جسم کې چې لا کوم دا روایت چې هغه په جسم کې چې جوړ شو حتی چې ژبې ته راورسېدل داسې ځینو چې دا پیغمبر الله جل جلاله د داسې بیمارانو نه چې دا پاک پیدا کړي منزه پیدا کړي لکه څنګه چې
هغه حسان رضی الله تعالی عنہ کوم صحابي دی هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره کې کوم اشعار ویلي چې خلقت مبرأ من كل غیب کانک قد خلقت کما تشاء. الله جل جلاله تاسو داسې پیدا کړي لکه څنګه چې تاسو غوښتله او تاسو الله جل د هر نقصان نه پاک پیدا کړي. هر پیغمبر الله جل جلاله داسې د هر ظاهري او باطني ټول نقصانونه الله جل پاک پیدا کړي. پیغمبر ایوب علیه السلام بیمار لکه څنګه چې عام طور باندې زموږ بیماری د چا اوس ټایم کې ټایفایډ اوږده بیماری ده کومه ما دغه بیماری اکثر شي څوک پکې دغه ونې کې پرهیز ونې کې هغه نور اوږده شي ادمه اوږده شي منته ده چې پای باندې میاشت 2-3 میاشتې ولګي نو داسې بیماري اوږده شي وه. ایوب علیه السلام په هغه بیماري باندې ډېر زیات صبر وکړو او د صبر نه بعد بیا الله جل جلاله ایوب علیه السلام له چې د هغې نه شفا ورکړه صحت یې وله ورکړو او قرآن کې د هغې ذکر دی چې الله جل ورته وفرمایي چې تاسو په دغه چینې کې چې مطلب دغه وکړي او تاسو له دغه یو الله جل ول ظاهري یو سبب پیدا کړو. ایوب علیه السلام الله جل په هغې سره چې صحت ورکړو. نو کوم مسلمانانو باندې چې که بیماري راشي نو مطلب دا د صبر مظاهره صبر په کول پکار دی او بل الله جل شانو ته رجوع کول پکار دی چې بعض خلک داسې چې په بیماری حالت کې هغې مونځ او دست نه پاتې شي مونځ او دست نه کوي. نو اسلام خو ډېر ښایسته مذهب دی چې که یو انسان په ولاړه باندې مونځ نشي کولی په ناسته دې وکړي په ناسته نشي کولی په ملاسته دې وکړي. نو مونځ کول پکار دی رب ذوالجلال طرف ته متوجه کېدل پکار دی چې کله انسان الله جل شانو طرف ته متوجه شو نو دغه انسان هغه بیماری د خلاصېدو هغه لاره او مخه برابر شوه ځکه الله جل شانو په خپل بندګانو باندې مهربانه دی. نو قدردانو زموږ د خبرې غرض او مقصد دا دی چې کله یو انسان باندې بیماری راشي نو دا د الله جل شانه امتحان دی. حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې د مؤمن په کار باندې تعجب دی چې د هغې په هر یو کار کې خیر دی. که چېرې ده ته خوشحالي ورسیږي دی په دې باندې د الله جل شانه شکر وباسي نو په دې باندې هم ده ته اجر میلاویږي. او که چېرې ده ته یو تکلیف یو بیماری ورسیږي او په هغې باندې صبر نه کار واخلي نو دغه صبر د وجه نه دغه بیماری باندې هم الله جل شانه دله اجر ورکوي. اور یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې الله جل شانه یو کس بیماری کې مبتلا کی تر دې پورې چې دغه انسان دغه بیماری د وجه نه ګناهونه صفا سوتره شي. نو دغه بیماری د انسان د ګناهونو نه د خلاصۍ یو لاره ده. الله جل شانه په دې باندې انسان ګناهونه معاف کوي. نو بیماری خو هم بیماری راغلی ده خو چې کله انسان په هغې کې بیا صبر نه کار وانخلي نو د هغې اجر و ثواب نه هم محرومه شي. کوم اجر و ثواب الله جل شانه دغه بیماری د وجه نه د دپاره مقرر کړی دی چې هغه ګناهونه صفا کېدل دي ګناهونه پاکېدل دي ګناهونه خلاصېدل دي. نو دا ګناهونه په کالونو کې به شوي وي دغه ګناهونه شوي وي خو چې کله الله جل شانه په بارګاه کې دغه بیماری باندې صبر نه کار واخلي نو په لږ وخت کې دغه بیماری د وجه نه الله جل شانه هغه ګناهونه معاف کوي. نو زمونږ د پروګرام غرض او مقصد هم دا دی چې موږ بیماری په وخت کې چې انسان له څه کول پکار دي دغې کار نه نن موږ ځان خبر کړو او بیا هغې خبرو باندې عمل هم وکړو. اول خو دغه مسله ده چې انسان به خدای پاک نه بیماری نه غواړي د بیماری سوال دانی کول پکار خو چې کله بیا ورباندې بیماری راشي نو بیا صبر نه کار اخیستل پکار دي او بیا دغه وخت کې څه کول پکار دي. نن به انشاءالله پروګرام کې تفصیل سره په دغې موضوع باندې خبرې کیږي. مناسب یو بله خبره د ابراهیم علیه السلام مبارک په باره کې قرآن مجید کې راغلی ده چې مونږ قرآن مجید باندې نظر واچو نو الله جل شانه د ابراهیم علیه السلام خبر را نقل کړې ده واذا مرضت فهو یشفین چې ابراهیم علیه السلام مبارک فرمایي چې کله زه بیمار شم نو الله جل شانه ماله شفا راکوي. نو دې آیت کریمه کې الله جل شانه د ابراهیم علیه السلام مبارک خبره ذکر کړې ده. اور زما یو ورور دا تپوسو موکړلو په رنګ باندې چې بعد خلک په بیماری کې ایرې غیرې وي نو بیماری په وخت کې بیا دغه وخت انسان له څه کار کول پکار دي بیماری هغه مقابله څنګه کول پکار ده په دې باندې لږ شانته زموږ د اردونکو کتونکو ته لږ شانته تاسو اسلامي هدایت بیان کړئ. ابراهیم علیه السلام چې کوم د آیات کریمه ویلې دی نو دا د دې وجه نه ویلی چې الله جل جلاله د هر یو څیز خالق دی خو دا یو نقصانی صفت چې نسبت به الله جل جلاله طرف ته نه کې او د الله جل جلاله طرف ته چې کوم نسبت کې نو د صفت کمال نسبت به کې. وإذا مرضت ابراهیم علیه السلام فرمایي چې زه بیمار شم بیماری چې انسان بیمار شي نو هغه نقصان پیدا شي ظاهري طور باندې نو ابراهیم علیه السلام د بیماری نسبت خپل ځان طرف ته وکړو او فهو یشفین شفا ورکول چې دا یو صفت کمال دی. نو ابراهیم علیه السلام د هغې نسبت الله جل جلاله ته کړی. بیا جی د لفظ کې لغون ته چې کوم زموږ عوام دي هغې بعضې د یو سړي عیادت له لاړ شي تپوس له نو هغې هغه ته وایي چې الله تعالی شفا درکړي
دې شین باندې زبر وایي جی جی چې الله تاسو ته شفا درکړي نه که سادهګان خلک ورته پته نه نو شفا چې ده د جهنم کنارې غاړې ته ویلی شي بالکل نو ته خو ورغلی هغه دې لپاره چې مطلب د هغه ته دعا وکړي چې الله پاک صحت ورکړي او ته ورته شفا د الله درکړي نو شفا معنا د جهنم کناره وکنتم علی شفا حفرة من النار. تاسو د جهنم د کندې په غاړه باندې وئ بالکل نو شفا چې دا د جهنم چې کومه کناره ده هغې ته ویلی شي او شفا چې دا الله جل تعالی د دې بیماري نه صحت درکړي نو کوم یو انسان مطلب دا چې بیمار شي نو څنګه چې ابراهیم علیه السلام الله جل جلاله ته په هر حال کې متوجه نو موږ هم پکار دی چې الله جل ته متوجه شو او بیا د هغې دپاره چې کومې دعاګانې په حدیثو مبارکو کې راغلي لکه حدیث مبارک کې راځي چې کوم یو سړی مطلب دا سهار ټایم کې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا آیتونه 3 کرته سحر وایي تر ماښام پورې الله جل د دې حفاظت کوي سبحان که الله. څوک مطلب د ماښام وایي تر سهاره پورې الله جل د دې حفاظت کوي نو داسې کلمات چې هغه په حدیثو مبارکو کې ذکر دي هغه موږ مسلمانانو نه باید پکار دی چې هغه زده کړو او هغه ووایو په هغې باندې عمل وکړو نو هغه به زموږ د دنیا لپاره او د آخرت دواړو لپاره فایده مند جی مولانا صاحب په دې خبرو کې د وختي چې کوم کالر کال کړی او هغې کوم دوه تپوسونه کړي د دواړو جوابونه مولانا صاحب هغې طرف ته اشاره وکړه. یو خدا چې کله یو بیماری راشي نو بیماری په حالت کې به انسان ایرې غیرې نه وي داسې ټکي په خوله باندې به نه راولي چې هغه د الله جل شانه د نافرمانۍ د بې صبرۍ او د الله جل شانه د رضا نه خلاف وي. انسان به بیماری حالت کې به صبر نه کار اخلي. ابراهیم علیه السلام د الله نبی د الله خلیل د الله یو محبوب نبی هغې مبارک باندې چې کله بیماری راله نو هغې مبارک فرمایي چې کله زه بیمار شم نو الله جل شانه ماله شفا راکړي. مقصد دا چې بیماری نسبت به خپل ځان ته کو چې زه بیمار شم او چې کله بیا د شفا خبره شي د روغوالي خبره شي روغتیا خبره شي نو بیا الله جل شانه ته نسبت کول پکار دي. دغه موږ له په خپل ژوند کې خپل عادت جوړول پکار دي. هر یو ښه کار نسبت هغه الله جل شانه ته کول پکار دي او د بد کار نسبت الله جل شانه ته کول نه دي پکار. یا خپل ځان ته کول پکار دي یا شیطان ته کول پکار دي. بعض خلک چې کله څه غلطي وکړي په هغې باندې ورته څه سزا ملو شي نو هغې د الله جل شانه طرف ته د هغې غلطۍ او د هغې ګناه نسبت وکړي چې دا د الله جل شانه د طرفه وه. نو یاد ساتئ د ګناه د غلط کار نسبت به خپل ځان ته کوو او چې کوم ښه کار وي د مناسب وي ښه صفت وي ښه کار وي هغې نسبت به مونږ او تاسو الله جل شانه ته رخصه کوو. او بل دا چې کله انسان بیمار شي نو بیماری په حالت کې به د صبر نه کار اخلي. هغه خبرې چې هغه د بې صبرۍ هغې نه به ځان ساتي او بیا چې کله ته باندې بیماری نه راغلي دی په حالت د صحت کې وي نو دا حدیث پاک یو وظیفه ښودلی شوې ده یو دعا ښودلی شوې ده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دغه وظیفه چې انسان سهار وځله ماښام وځله وي نو الله جل شانه دغه کلام د برکته دغه انسان ته حفاظت ورکړي دغه بیماری نه. او دغه حدیث پاک پسې ماته مولانا صاحب یو خبره رایته شو ډېر اهمه خو انشاءالله بریک ته به ځو بریک نه چې کله واپس راشو نو انشاءالله دغه حدیث پاک سره کوم واقع دغه به تاسو ته بیانوم. قدردانو ډېر ښایسته او ډېر اهمه خبره ده. بریک ته به ځو واپس کې به تاسو موږ سره بیا پروګرام ګورئ او دغه پروګرام کې به زه تاسو ته حدیث پاک هم بیانوم. ملاویږو لږ شانتۍ وړې دمې نه وروستو. یو ځل بیا هرکلی ګران کتونکو پروګرام کې مونږه د بیماری په باره کې اسلامي احکامات شروع کړي دي. قدردانو بریک نه مخکې مونږه د بیماری نه بچیو دپاره یو وظیفه د حدیث پاک په رڼا کې هغه بیان کړه. دې پسې ماته یو واقع رایاده شوه چې هغه په احادیثو په کتب کې دا واقع موجوده ده چې دغه حدیث پاک عثمان غني صاحب مبارک نه منقول دی او بیا د هغې زوی ابان صاحب هغې د خپل والد صاحب نه دغه حدیث پاک بیان کړی دی. نو دغه ابان صاحب په خپله زمانه کې خپل شاګردان ته د حدیث پاک بیان کو او وفرمایل چې ما د خپل والد صاحب نه اورېدلي دي زما والد صاحب نبي علیه الصلاة والسلام بار نه اورېدلي دي چې څوک دغه وظیفه ووایي نو الله جل شانه هغه ته د بیمارو نه تکالیفو نه مشکلاتو نه حفاظت ورکوي. نو یو ځل دغه ابان صاحب په خپله فالج بیماری باندې بیمار شو. شاګردان ولراله حیرانتیان سره خپل استاد محترم ته ګوري چې تاسو موږ ته حدیث پاک بیان کړو او صحابه کرامو تابعینو ټول نه اول به احادیثو باندې په دین باندې په خپل عمل کولو بیا به بل ته ښودلو. نو هغې دغه یقین و چې زموږ استاد صاحب خو هم دغه حدیث باندې په خپل عمل کړی دی بیا موږ ته دغه حدیث پاک بیان کړی دی. نو ابان صاحب خپل شاګردان ته وکتل او ورته وفرمایل چې حدیث پاک اکه شانته او څنګه ما تاسو ته بیان کړو
خو په دغه ورځ باندې چې کوم ورځ باندې زه فالج اټیک دغه بیماري ما باندې راغله ما نه دغه وظیفه هیره شوې وه. نو کومې پورې ما دغه وظیفه ویلې وه ما باندې دغه بیماري نور راغلی. نو مقصد دا چې دغه وظایفو کې دغه دعاګانو کې برکات شته. الله جل شانو دې سره انسان له حفاظت ورکوي. قدردانو اوس د نعت شریف ښایسته برخې طرف ته ځو او د نبي علیه الصلاۃ والسلام بارګاه کې د عقیدت ګلونه وړاندې کول دپاره دلته کې موجود خپل میلمه نعت خوان فیصل محمد صاحب ته خواست کوم چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام بارګاه کې د عقیدت ګلونه وړاندې کړي. ماشاءالله ډېر ښایسته فیصل محمد صاحب د نبي علیه الصلاۃ والسلام بارګاه کې د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. قدردانو زموږ د پروګرام بیمارۍ په باره کې بیمارۍ احکامات د بیمارۍ تعلیمات دغه وخت کې موږ ژوند څنګه تیرو په دې باندې شروع دی. که ستاسو هم څه تپوس وي څه پوښتنه وي څه سوال وي څه وظیفه د بیمارۍ دپاره یا دې موضوع نه علاوه هم ستاسو څه تپوس وي څه پوښتنه وي تاسو لایف کال کولی شئ. زموږ دغه نمبر سکرین باندې تاسو ته ښکاري او دغه شانته واتساپ باندې تاسو اس ام اس په ذریعه باندې هم سره رابطه کولی شئ. مولانا صاحب موږ خپل ټاپک طرف ته خپل موضوع طرف ته به راځو چې بیمارۍ چې چا باندې ولګي نو دین او دغه شریعت موږ ته بیمارۍ اقسام ښیي چې بیمارۍ په څو قسمه ده. یو خو موږ ظاهرا سترګو باندې ګورو چې یو کس چې دغه بیمار شو زخمی شو یا یو تبه ده. آیا داسې ظاهري او باطني بیمارۍ مختلف بیمارۍ دي بیمارۍ کې هم اقسام شته؟ مفتی صاحب بیماری چې ده هغه عام طور باندې چې موږ ګورو نو دوه قسمه ده. یو داسې بیماری چې هغه جسمانی بیماری او اکثر او بیشتر موږ خلک په هغې کې ډاکټرانو له ځو هسپتالونو له ځو. بعضې بیماری داسې هم شته چې هغه روحاني بیماری وي. لکه زه تاسو ته لکه یو عام طور باندې خلکو ته دا بیماری مخې ته راځي لکه د بعضو خلکو یا مطلب دا یو وزندار څیز اوچت کړي نو د هغې دا نوم چې دی ناف دا بېځای شي. بالکل د ناف دپاره چې کوم دا چې کوم ډاکټري علاج دی دا بالکل شته دی نه چې هغوی څومره په دې باندې دغه وکړي نو مطلب دا چې ډاکټرانو په خپله باندې لکه زه تاسو ته زما یو مقتدي و مسجد کې هغه ته ما دا خبره کړې وه نو هغه یو ډاکټر ته ډېر لوی ډاکټر هغه ته دا خبره وړاندې وکړه چې یاره زموږ مولانا صاحب وایي چې د دې څیز مطلب د ډاکټرانو سره علاج نشته دی او دا روحاني علاج دی. هغه وایي زه نه منم. خو وګوره الله جل جلاله داسې ذات دی چې هغه خپل هغه قدرتونه خلکو ته ښایي. هغه ډاکټر ته دا تکلیف پېښ شو په خپله نو هغه ډېر ټایم خپل کور کې پروت و او ورځ په ورځ باندې هغه کمزوره کېدو او علاجونه یې کول په خپله ډاکټر خو مطلب دا چې نه دغه کېدو نو هغه وویل چې اخر کې بیا زه ورغلم ما ته ډاکټر صاحب چې مولانا صاحب کومه خبره کړې وه تاسو خیر د دا وکئ څه پیسې خو پرې نه لګي او نه چېرته تللي خو مولانا صاحب به راشي تاسو باندې به دم واچي نو چې کله هغه ناف هغه دم وله وکړو نو روحاني علاج طریقې سره نو الله جل یو هغه ډاکټر چې روغ کړو هغه ته پته ولګېده چې دا واحد داسې علاج دی چې لکه دا مطلب د ډاکټرانو سره نشته دی. نو کوم دغه چې کوم دي بیمارۍ نه یو جسماني دي هغه جسماني بیمارۍ نه باندې موږ ډاکټر له لاړ شو د هغې نمبر والو او دلته که به یوه دا خبره وکړم چې موږ ډاکټر له ځو نو د ډاکټر مخامخه یو 2 ګنټې یا 2 ورځې مخکې نمبر راخلي او بیا به ځې هلته به انتظار کې. جی جی خو دا صرف او صرف یو علما دي او یو دین دی چې ستا نه په چا انتظار کوي یو نه فیش ته دی به ډایرکټ خلک لاړ شي ورته وایي چې مولانا صاحب ما ته دا تکلیف دی هغه ورباندې دم واچي او بیا یې چا رخصت کړي. سبحان الله. لکه موږ ګورو ماشومان نظر شي او جی ماشومان واړی او هغه هر چا باندې ښه لګي مور پلار باندې هم ښه لګي څوک راځي کور ته هغې باندې هم ښه لګي نو ماشومان نظر شي ماشومانو په طبیعت کې فرق راشي جړاګانې شروع کړي ضد شروع کړي زیر شروع کی نو دغه زیل دپاره دغه ضد دپاره بیا هغه علاج چې دی ډاکټرانو سره نه نو هغې بیا چې کله دم واچولی شي نظر بد هغه دم واچولی شي هغې سره هغه ماشوم ښه شي. نو بالکل ستاسو خبره چې بعضې بیمارۍ جسماني وي او بعضې روحاني وي. یاد ساتئ چې څنګه ظاهري بیماری شته دی دغه شانته دین موږ ته د خبرې سبق هم راکړی شي او باطني بیماری هم شته دی او مولانا صاحب یو بیماری د نوم تاسو ته تذکره وکړه نظر بد دی نور بیماری هم داسې شته چې د هغې علاج بیا په قرآن او حدیث کې شته. مولانا صاحب داسې آیتونه یا داسې وظایف په احادیثو کې ستاسو په نظر کې وي چې هغه زموږ د کتونکو او اورېدونکو ته بیان کې قرآن مجید بعضې آیتونو کې الله جل شانه د علاج ذکر کړي وي د روحاني یا د جسماني بیماری د هغې لږ شانته وضاحت زموږ د کتونکو او اورېدونکو ته وکړي. مفتی صاحب دا د مشکات شریف چې کومه شرح ده مظاهر حق جدید چې کوم دی په هغې کې یو هغه چې کوم دغه دی هغه یو واقعه را نقل کړې ده. امام قشیري رحمت الله تعالی فرمایي چې زما زوی بیمار شو ډېر زیات سخت بیمار و
بیخي مطلب دا موږ د هغه د ژوند نه مطلب دا چې تمه دغه کړي وه چې یاره مطلب دی به ژوندی پاتې نه شي بلکې وفات ته ورنږدې و. نو دی فرمایي چې ما په خوب د شپې خوب ولیدو او په خوب کې مې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دیدار مبارک وشو. دوی مبارک ته فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما بچی داسې ډېر وخت نه بیمار دی او بالکل مطلب د مرګ حالت دی. نو دوی مبارک ورته وفرمایل چې ولې تا د قرآن مجید چې کوم آیاتونه د شفا دي هغه ستا نه هیر دي هغې طرف ته تا توجه نشته دی. نو بیا چې سهار زه راپاڅېدم ما قرآن مجید راواغستو هغه شپږ آیاتونه چې ویشفي صدور قوم مؤمنین واذا مرضت فیشفین دغه شپږ آیاتونه مختلف آیاتونو کې دا ذکر دی لږ لږ حصې دي پکې. نو دغه آیاتونه چې ما په یو کاغذ باندې ولیکل او هغه بچي له ورکړل الله جل جلاله هغه له روغ صحت ورکړو. او امام بیضاوي چې کوم تفسیر بیضاوي لیکلی د هغه په خپل کتاب کې بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ځای باندې واقعه د دې چې الله جل جلاله دیدار ما کړی. د الله جل د دیدار ذکر دی چې الله جل ته وفرمایل چې زما بنده فلانیه تا ته د آیاتونه د شفا چې قرآن مجید کې شته دی نو دغه آیاتونه د شفا چې اکثر علما کرامو ته چې یادي څوک د سختونو په طریقې باندې چې خلکو ته لیکي په کاغذ باندې څوک چې د پرکبې باندې لیکي او هغه چې ماشوم له ورکړي نو الله جل جلاله او مفتی صاحب زما په خپله باندې ورباندې تجربه کړې ده. سبحان الله. دغه آیاتونه چې کوم دي د شفا چې دا چا نه مونږ لیکلي دي الحمدلله الله جل هغوی له شفا ورکړي. سبحان الله. نو دغه آیاتونه دي او ورسره چې مطلب دا سورة فاتحه چې کوم ده د سورة فاتحه دې ته خو مطلب د ډېر نومونه اخیستلی شي علماو ته پته ده نو شافیه هم ورته ویلی شي کافیه هم ورته ویلی شي سورة شفا هم ورته ویلی شي. نو دغه صورت چې الحمدلله والې ته ردوالي نه پورې انسان اوه کرته ولولي یا درې کرته ولولي او ماشوم باندې دم کړي انشاءالله الله جل پای باندې نور هم داسې آیتونه شته چې پای باندې. مولانا صاحب تاسو به خپل خبرې جاري ساتئ دې وخت کې به زه وړې اونته کې دمې طرف ته قدردانو پروګرام به جاري وي وړه اونته کې دمه اخلو هغې نه وروسته بیا راځو پروګرام به زموږ جاري وي تاسو موږ سره دغې پروګرام کې شریک اوسئ. ګران کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ځل بیا پروګرام کې هرکلی قدردانو زموږ پروګرام بیمارۍ باندې شروع دی. بیمارۍ په باره کې اسلام څه وایي بیمارۍ په حالت کې به مسلمان څه کوي اور اوس به موږ دې طرف ته ځو چې کله یو کس باندې بیماري راشي نو دغه بیمار سړي څه حقوق دي په بل مسلمان باندې دغې په خپل خپلوانو باندې په دوستانو باندې. دین اسلام د یو انسان په بل انسان باندې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې کوم حقوق مقرر کړي دي په هغې کې یو د بل بیمار د بل مسلمان د بل انسان هغه تپوس هم دی د بیمار پرسی هم ده. نو د حقوق د مسلمان او د انسان کې یو دا هم دی که چېرې یو انسان یو مسلمان هغه بیمار شو نو نور کسان به د هغې بیمارۍ تپوس له ورځي د هغه تپوس به کوي هغه له به تسلي ورکوي. نو اوس به په دغې طرف ته ځو مناسب چې کله یو انسان باندې بیماري راله په دې باندې خو موږ پوه شو چې دی به بیمارۍ کې څه کوي صبر نه به کار اخلي د الله جل شانه طرف ته به رجوع کوي اور هغې بیمارۍ ته به ګوري که بیماري ظاهري بیماري ده نو ظاهري طبیبانو سره معالجینو سره ډاکټرانو سره به رابطه کوي او که چېرې هغه بیماري باطني بیماري ده نو د هغې به دی هغه خپل معالجین سره به رابطه کوي. کله چې یو انسان بل انسان له ورشي د بیمار پرسۍ دپاره د پوښتنې دپاره نو هلته کې دله څه کول پکار دي هغه مریض سره ملاقات په وخت کې اسلام څه تعلیمات ورکوي چې مریض له څوک ورشي نو هلته کې به دې څه کوي. مفتی صاحب اول د ټول نه چې کله یو انسان یو مریض له ورشي کیني ورسره نو دی به لکه د حضور اکرم صلی الله علیه و وسلم د دوی مبارکو فرمان په حدیث مبارکو کې ذکر دی چې دوی مبارک به چاله بیمار پرسي له لاړل نو ورته ویل چې لا بأس طهور ان شاء الله دا بیماری څه پروا نه کوي په دې سره الله جل جلاله ستا ګناهونه معاف کړي او ستا دا جسم به چې دا د ګناه نه پاک شي ځکه کم یو انسان سره چې د الله جل جلاله مینه محبت وي او د ده نه په زندګۍ کې څه ګناه شوي نو د مرګ نه مخکې وړاندې چې د ده هغه بیماري ور باندې راشي ګناهونه په دنیا کې ختم شي د ګناهونو نه صفا شي او د الله جل دربار ته لاړ شي. مقصد دا چې دا بیماری د ګناهونو معافی لاره ده د معافی لاره نو دې باندې انسان له صبر کول پکار ده او بل چې کله څوک ورشي نو تسلی الفاظ به ورته وي تسلی الفاظ چې د هغه زړه خوشحاله شي بیمارۍ سره مقابلې ته د هغې امیون سیسټم د هغې قوت مدافعت هغه ورته مضبوط شي. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دوی مبارک په خپله فرمایي چې تاسو هغه ته ښه کلمات وایي ستاسو کلمات د هغه نه د مرګ چې د بیماري اخوا کولی نه شي خو دومره چې د هغه زړه ته تسلي میلاو شي. بالکل او د ډېر لوی فضیلت دی ځکه هغه یو حدیث مبارک کې راځي چې د قیامت پر ورځ به الله جل یو بنده ته ووایي چې زه بیمار شوم تا خو زما تپوس نه کو
نو دا بنده ورته چې یا رب العالمین ته خو رب العالمین یا الله جل جلاله څنګه ته بیمار شوی او ما څنګه ستا ته پوښتنه کړې وه تا خو به ټوله شفا ورکوله نو الله جل جلاله ورته وفرمایي چې زما بنده فلانی سړی چې بیمار شو ستا په محلې کې که تا د هغه تپوس کړی وې تا به زه موندلی وې زه موندلی وې هلته بالکل مقصد دا چې کله انسان بیمار پرسه دپاره ورشي نو د الله جل شانه رحمت ورته ملاویږي رحمت ورته ملاویږي ما ته دلته کې یو حدیث پاک رایات شو نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې څوک د یو انسان تپوس دپاره ورلو مسلمان ورور تپوس دپاره ورلو که سهار ورلو ماښامه پورې او که ماښام ورلو سهاره پورې 80,000 فرښتې دغه انسان دپاره چې څوک پوښتنې له ورغلی دی د دغه مغفرت دپاره دعاګانې کوي نو دا څومره لوی خبره ده چې انسان لږ شانته خواري وکړي لږ شانته محنت وکړي او چا تپوس له ورشي نو 80,000 ملایکې د مغفرت دپاره خدای پاک نه سوال کوي بل مناسب یو خبره ده زموږ په دې کلي معاشره کې د خلکو یو عادت ورته کې جوړ شوی دی خلکو یو ذهنیت جوړ شوی دی چې دی چې کله تپوس له ورځي پوښتنې له ورځي نو کور کې اول مشوره کوي چې فلانی له تپوس له ورتلل پکار دی فلانی له به ورشو بیمار دی او بیا پکې بعد وایي که چېرې نه ورځو نو بیا هغه زموږ تپوس له نه راځي که نه ورځو نو هغه بیا خفه کېږي تعلقات پرېږدي نو دا څنګه ده چې انسان صرف د خپل بدل خلاصول دپاره یا بل څه صرف تعلقات ساتلو دپاره پوښتنې له ورځي او په هغې کې نیت هغه دغه عملونه وي نو دغه شانته ورتلل څنګه دي زموږ عام مشترک کې چونکې زموږ عام وروڼه چې تاسو مفتي صاحب ګورئ چې زموږ ورځ په ورځ زموږ چې کوم را روان نسل دی نو هغه د دین اسلام او د قرآن نه د هغوی ورځ په ورځ لرېوالی روان دی نزدېکت نه روان یعنې مطلب دا موږ په 24 ګنټو کې خپل بچی چې 1 ګنټه د قرآن مجید سبق ته کښېنو او باقي هغه د آرام نه بغیر څومره ټایم چې دی یا د هغه په سکول کې یا په ټیوشن باندې لګي نو د هغې چې څومره انسان د دین اسلام نه لرېوالی راځي او لرې کېږي نو هغې سره چې مطلب د هغه د دین اسلام چې کومې طریقې دي د هغې نه ناخبره وي چې موږ له پکار دي چې موږ کوم یو مسلمان تپوس کوو چې صرف او صرف دې لپاره چې الله زموږ له راضي شي الله د رضا دپاره د الله د رضا دپاره لکه څه چې ګور حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې په لاره تېرېدو او بلال حبشي رضی الله تعالی عنه ولیدو چې هغه کافرو باندې ظلمونه کول نو بکر صدیق نه و چې هغه غلام یې ته واغوستو بلال حبشي او آزاد یې کړو نو خلکو دا سوچ فکر راتله چې کیدای شي ابوبکر صدیق نه سره دسته احسان کړی د هغې بدله وه نو الله جل جلاله فرمایي وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجهه د صرف او صرف چې دا کار کړی د دومره پیسې خرج کړي په دې غلام باندې الا ابتغاء وجه رب العالمین سبحان الله صرف د الله جل جلاله د رضا لپاره دا د صحابه کرامو طریقه ده او زموږ تاسو لپاره چې دغه یو بهترینه طریقه ده چې کوم صحابه کرام دي د هغوی په ژوند باندې موږ نظر واچو ان شاء الله العزیز زموږ هر یو عمل به د الله جل د رضا لپاره وګرځي جی ګران کتونکو اردوونکو یاد ساتئ چې کله هم په خپل خپلوانو کې په ګاونډ کې په دوستانو کې تعلق والا خلکو کې څوک بیمار شي نو بیمار پرسه دپاره پوښتنې دپاره چې ورځئ نو نیت صرف او صرف دا ساتئ چې الله جل شانه مانه راضي شي الله جل شانه کوم اجر او ثواب مقرر کړی دی پوښتنې دپاره هغه ماته ملو شي دې نیت او غرض باندې مه ورځئ چې دغه ورنه رالمه نو ماله بیا سواله نه راځي زما ورسره تعلقات خرابېږي یا خلکو ته ښودنې دپاره چې هغې کور خلک به وي چې فلانې هم تپوس له راغلی و نو یاد ساتئ دا ټول هغه فاسد نیتونه دي چې دې د وجې نه انسان د هغې نیک عمل د اجر و ثواب نه محرومه پاتې کېږي او څومره لوی اجر و ثواب دی چې 80,000 ملایکې سهار نه ماښامه پورې یا ماښام نه سهار پورې دغه انسان دپاره مغفرت غواړي نو چې کله هم دغه موقع ملو شي خدای دې نه کړي په خاندان کې په ګاونډ کې خپل خپلوانو کې څوک بیمار شي نو صرف په دغه نیت باندې ورځئ چې الله جل شانه مانه راضي شي بیا مولانا صاحب چې کله زموږ بعضې خلک اسپتال ته ورشي یا کور ته ورشي چا تپوس له نو بیا هلته کې دومره ډېر وخت تیر کړي چې هغې ناستې د وجې نه هم هغه مریض ته ډېر زیات تکلیف شي نو دې په باره کې اسلام څه وایي چې پوښتنه وتلل پکار دی خو بیا هلته کې ناستې په باره کې څه پکار دي چې هلته کې بیا مونږ څه وکړو او څونه وخت تېرول پکار دي د مطلب دا چې کوم یو انسان دی او مریض تپوس لاړ شي نو دومره اندازې باندې چې ده ته پته ولګي چې زما په دې د 20 منټه ناستې په ځای باندې ما 15 منټه تېر کړل یا مې 10 منټه تېر کړل په دې باندې د مریض خوشحاله شو د هغې نه زیات ټایم ورسره تېرول نه پکار مطلب دا چې بیا روانېدل پکار دي چې انسان مطلب د هغه سره دومره اندازې باندې کېږي چې د مریض ته خپل تسلي میلاو شوه د ټایم نه مطلب دا زیات چې مطلب د ناستو سره نه پکار بیا ترې راوساتېدل پکار دي او مطلب د هغه ته دعا کول پکار دي هغه چې کښېنې ورسره دا یو خبره دي چې کوم مطلب دا یو انسان د چا دغه له ځي تپوس له ځي
نو دا حدیث مبارک راځي چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حقوق دي دا حق داسې لکه عام طور باندې جي لکه اوس مطلب مفتي صاحب تاسو ما له 1000 روپۍ قرض راکړي نو دا تاسو ما باندې حق دی دا زه تاسو له درکوم نو تاسو نه په ما احسان شته نه مطلب دا چې تاسو ما نه قرض حسنه راکړی نو تاسو احسان شته دی اوس چې زه واپس کوم داسې چې کینې یاره داسې یو غټ کار خو زه نه کوم چې مطلب ستاسو حق دی واپس به کوو بالکل نو د یو مسلمان په بل مسلمان دا حق دی چې لکه مطلب هغه بیمار شي چې هغه بیمار پرسی وکړي د هغه عیادت وکړي تپوس وکړي ورشي ویله دا حق دی داسې نه چې موږ یو شی را کمال رالو زه وله ځم او کمال رانلو زه وله نه ځم مطلب دا چې موږ سره څنګه تعلق دی هغه طرف ته نه دی د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی چې بیمار شي د لاړ شي تپوس دا مقصد دا چې دغه پوښتنه چې ده دا یو ثواب ګټلو یو لاره ده که یو انسان ستاسو پوښتنه ونه کړله نو یاد ساتئ هغه خپل ځان د اجر و ثواب نه محرومه کړو خو چې کله بیا دغه انسان بیمار شو نو دغه انسان له بیا ورتلل پکار دي دا نه ویل پکار چې د زما پوښتنه نه ده کړې ته به د پوښتنه نه کومه ځکه چې د الله جل شانو اجر و ثواب امید ساتل پکار دی قدردانو پروګرام به جاري وي وړه اخلو وړوکې اونته کې دمه اخلو دمې نه وروسته بیا انشاءالله دا پروګرام جاري ساتو ګران کتونکو یو ځل بیا هرکلی پروګرام شروع دی د بیمارۍ په موضوع باندې بیمارۍ په باره کې ډېر اهم خبرې وشوې قدردان تاسو موږ سره پروګرام کې شرکت کولی شئ په لایف کال سره ستاسو څه پوښتنه وي څه سوال وي موږ سره لایف کال باندې تاسو رابطه کولی شئ زموږ د نمبر په سکرین باندې تاسو ته ښکاري که اس ام اس په ذریعه باندې واتساپ په ذریعه باندې تاسو رابطه کول غواړئ نو د هغې نمبر هم تاسو ته په سکرین باندې موجود دی مناسب مونږ چې کله بیمارۍ ته وګورو چې بیمارۍ شته دی او د الله جل شانو انبیاء کرام مبارکانو باندې هم بیمارۍ راغلي دي او دغه شانته مونږ تاسو خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغې ژوند مونږ تاسو لپاره اسوه حسنه ده یو ښایسته نمونه ده هغې مبارک باندې بیماري راغلې ده هغې مبارک علاج کړی دی خپل صحابه کرام ته علاج ښودلی دی دې مبارک لږ شانته رهنمایي وکړئ دا جی مفتی صاحب دا بیماری چې کوم ده دا مختلف دغه باندې کیدای شي بعضې علماو دا لیکلي چې دا طب چې کوم دی طب دا کله چې د توا باندې کسر راشي نو دا سحر ته ویلی شي جادو ته لکه څنګه چې هغه مدینې منورې کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دوی مبارکو باندې کوم یهودي هغه سحر کړی جادوي ور باندې کړی او دوی مبارکو د هغې په وجه باندې ډېرو ورځو پورې مطلب دا چې بدن کې به دغه محسوسېده چې کوم تکلیف او بیماري وه نو بیا الله جل جلاله دا کوم اخرني دوه صورتونه چې دي صورت فلق او صورت الناس دا صورتونه دوی مبارک باندې چې الله جل نازل کړل او هغه یو آیات به ویلې او کوم هغه جادو چې شوی په ګمنځه کې کږي کې نو هغې هغه یو دغه به چې کلاولو په هغې سره او چې کله هغه 11 واړه غوټې چې خلاص شوې نو د دوی مبارکو صحت کې شی مطلب دغه رالو فرق رالو او صحتیات مې طرف ته مطلب دوی مبارک روان شو نو بیا دوی مبارکو طریقه به دا وه چې کله به اکثر امام حسن او امام حسین علیهم السلام په هغوی باندې مطلب د شپې دغه صورتونه دم کول درې کرته به ویل هغوی به په دم کول نو دوی مبارکو په خپله باندې علاج کړی دی او دوی مبارکو په خپله باندې چې کوم ته موږ حجامه وایو دا حجامه دوی مبارکو چې لګولې ده او دوی مبارکو فرمایل چې مطلب دا یو درې څیزونه داسې چې په هغې باندې علاج زه خوښ ګڼم چې یو مطلب دا شهدو باندې او یو مطلب په دې حجامې باندې او درېیم نمبر چې په عربو کې به خلکو د چې کومه بیماري به بلکل بیخي نه ټیک کېده نو هغې دپاره به داغ لګولو دوی مبارکو فرمایل چې دا داغ لګول چې دا زما خوښ نه دي د زه منع کومه او باقي مطلب د په شهدو باندې او په دغه باندې حجامه باندې به چې دوی مبارکو په خپل علاج کړی صحابه کرامو ته هم فرمایلي دي لکه حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه د دې حدیث راوي دی دی فرمایي چې یو سړی رالو او حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل یا وسلم زما د رور خېټه خرابه ده دوی مبارکو ته فرمایل شهد وله ورکړي چې شهد یې ورکړل هغه بیا یا رسول او سیوا شو اضافه پکې راله بیا یې ورته ویلې او هر کرت به دوی مبارکو ته فرمایل چې صدق الله رښتیا ویلي دي وکذب بطن اخیک او ستا د رور خېټه چې دروغ وایي مطلب دا چې الله جل خو رښتیا ویلي چې په دې کې شفا پرته ده اوس پته لګي چې ستا د رور په جسم کې کم یو څیز ځکه د انسان په جسم کې چې کوم سفوریت
او کوم دغه دی هغه پکې بعضې نیمټۍ یو بل باندې چې هسې واشي اضافي شي نو انسان باندې مطلب دا چې کوم ګرموالی او یخوالی دی په هغې کې فرق راشي نو کله په څلورم کرت باندې چې دا هغه شات دوی مبارکو ته بیا مو فرمایي چې لا شات وله ورکه نو چې څلورم کرت باندې وله ورکړل نو هغې نه بعد د هغه د رور خېټه چې هغه جوړه شوه روغه شوه نو پیغمبر علیه صلات وسلام دوی مبارکو په شاتو باندې چې خلکو ته د علاج طریقه ښودلي مقصد دا چې کله چې انسان باندې بیماری راشي نو د هغې دپاره کوشش کول پکار دی د هغې دپاره چې کوم په علاقه کې په کلي کې په معاشره کې څومره تحقیق شوی دی هغه لاره خپلول پکار دی نن سبا میډیکل شعبه کې ډېر زیات ترقي شوې ده کومه بیماری راشي نو د هغې میډیکل علاج هم پکار دی او د الله جل شانو کلام طرف ته هم متوجه کېدل پکار دي قدردانو یاد ساتئ چې بعضې خلک دا خبره کوي چې دغه بیماری لا علاج ده په دې موضوع باندې به هم مولانا صاحب سره به تفصیلي خبرې کوو دې وخت کې موږ سره زموږ د پروګرام ته یو بل نعتخوان یو ښایسته ځوان هغه تشریف راوړی دی چې د نبي علیه صلات وسلام مبارک بارګاه کې به د عقیدت ګلونه وړاندې کوي د دې نامه د محترم امام الدین صاحب تاسو ته هرکلی په خیرالی وایو قدردانو د نبي علیه صلات وسلام مبارک د دین په باره کې د خپل معلومات کې اضافه اور دین باندې عمل دپاره دغه پروګرام موږ تاسو هر جمعه باندې په دې کې شرکت کوو قدردانو دغه پروګرام کې کومه خبرې کیږي کوشش داسې کوئ چې دا خبرې په غور سره اورئ دا بیا یاد ساتئ او بیا په دې باندې عمل هم کوئ ستاسو دین به هم ښایسته کیږي دنیا به هم ښایسته کیږي آخرت به هم ښایسته کیږي مولانا صاحب زموږ بعضې خلکو په خوله باندې یو ټکی دی چې هغوی دا وایي چې دغه مرض لا علاج دی که موږ ماضي کې وګورو نو ماضي کې به ډاکټرانو او د خلکو په خوله باندې به دا ټکي وشي دا کینسر لا علاج دی صحیح دی خو اوس مونږ جدید ساينس دومره ترقي کړې ده میډیکل شعبه کې دومره ترقي شوې ده چې دغه کینسر چې دی اول سټیج باندې دویم سټیج باندې اکثر د هغې هغه مریض چې دی هغه روغ رمټ شي نو خلک وایي چې د کینسر علاج شته خو آخري سټیج کې کله کله مونږ ګورو چې د هغې علاج نه کیږي او مریض وفات شي او کله کله هغه ښه شي نو خدای پاک نه به دا امید ساتو چې خدای پاک به مونږ ته دغه علاج به هم را مخامخ کړي اور دغه کینسر د آخري سټیج هغه علاج به هم پیدا شي نو مونږ ته خو ماضي کې دا کینسر به لا علاج ښکارېدو اوس د هغې علاج شته او دا کرونا دغه مرض اوس راوتی دی او ډاکټرانو به وایي چې دا لا علاج دی خو د هغې ویکسین راووتله خو دا ویکسین هم د حفاظت دپاره دی خو د علاج لا نه دی راوتی نو دا لا علاج بیماری دغه ټکې اسلامي نقطه نظر سره دا څنګه د اسلام د باره کې څه وایي مفتی صاحب حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی فرمایي چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ما انزل الله داء الله جل جلاله داسې یو بیماری نه ده رانازله کړې مګر الا انزل الله له شفاء الله جل د هغې دپاره شفا خامخا رانازله کړې ده دا حدیث امام بخاري را نقل کړی دی نو دی فرمایي چې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې داسې بیماری الله د اسمان نه رانازله کړي ده چې انسان باندې بیماری راشي او د هغې علاج دی خو دا شته دی چې انسان ته د بعضې بیمارو معلومات نه وي او د بعضو ورته وي مقصد زموږ تحقیق هغې علاج ته نه رسېدلی علاج شته خو زموږ تحقیق هغې درجې ته لا نه دی رسېدلی هغه علاج موږ لا پیدا کړی نه دی علاج شته دی خو موږ جستجو او کوشش لټونو پسې هغه نه دی کړی چې موږ هغه علاج پیدا کړو موږ ته معلومات دي مطلب دا اوس په دې ټایم کې چې جدید دور دی داسې نه چې موږ ته وایي چې مطلب دا ساینس او دغه چې دا قرآن دا ټول یو بل سره دغه دي ټچ دي یو شانتي څیز دی خو زموږ د مسلمانانو مخکې چې دې طرف ته دومره تحقیق نو او دومره مطلب د هغه طرف ته طلب و جستجو نه وه اوس مطلب دا چې د هغې اضافي دغه رالو نو خلکو ته څومره مرضونه دغه دي مرضونه دي تکلیفونه دي د هغې چې کوم حل دی نو هغه الله جل ته ښکاره کړو ورځ په ورځ باندې چې دا سلسله هم داسې را روانه ده نو بیماری دی چې څومره الله جل دنیا کې په انسانانو باندې راوستي د هغې دپاره الله حل هم نازل کړی دی جی مولانا صاحب تاسو کوم حدیث پاک بیان کو ډېر زیات انسان له یو حوصله ورکوي او تسلی ورکوي اور بیمار له هم حوصله اور تسلی ورکوي ورسره څه محققین دي کوم ریسرچرز دي هغوی ریسرچ کوي هغوی له هم دغه تسلی دغه حدیث پاک ورکوي چې الله جل شانه داسې بیماری نه ده پیدا کړې چې د هغې علاج نه پیدا کړي نو علاج د هر بیماری شته خو صرف او صرف د هغې د لټون د هغې د طلب د هغې د جستجو هغه کوشش پکار دی چې دغه علاج مونږ را پیدا کړو مونږ چې هغې پسې کوشش وکړو ریسرچ وکړو نو دغه علاج د هغې شته خو صرف پیدا کول او صرف معلومول پکار دي چې مونږ تاسو هغه را معلوم کړو نو دغه حدیث پاک مونږ تاسو ته د خبر سبق هم راکوي چې څوک هغه لګیا دی میډیکل شعبه کې هغې ریسرچ کوي هغې تحقیق کوي د بیمارو هغه علاج معلوموي نو هغوی هم در حقیقت د الله جل شانو په حکم باندې عمل کوي
کم زمونږ وروڼه هغه لګیا دي د بیمارو دپاره علاج کوشش کوي، ساینسدانان لګیا دي هغه علاج دپاره کوشش کوي، نو هغوی د دین خدمت کوي، هغوی دین خدمت کې لګیا دي. دې وخت کې موږ سره یو لایف کالر دی، مفتي صاحب موږ خبرې به جاري ساتو. یو لایف کال به اخلو. السلام علیکم. څوک د کوم ځای نه؟ رحمت الله برکات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو علي څوک د خبرې کوم کوم ځای جی نه؟ په خبر نه جی. ها مفتي صاحب یو تپوس مې کولو، ډیر خلک چې کوم دی ډاکټرانو لاړ شي که نه جی، جی جی هغې خپل ټیسټونه مو کي، هغې خپل هر څه وکړي، ډاکټر ورته وایي چې یاره ستا هېڅ مرض نشته دی که نه، جی جی او هغې نه باوجود هم هغه تسلي بخش کېږي نه، ولې چې د هغه بدن خوږېږي، هغه ته داسې تکان محسوسېږي، بدن یې خوږېږي که نه جی. جی جی باقي د هغې شوګر بلډ پریشر هېڅ هم نه د هغې، جی خو جی د هغې داسې تکان محسوسېږي، د خپې یې خوږېږي، یا داسې هغه ښه نه فیل کوي که نه. یو خو دا جي، بل چې کله زنانه د پریګننټي سایډ ته لاړه شي که نه جي، نوې جی جی نو د هغې دپاره څه وظیفه راکړي. صحیح. تاسو پروګرام ګوره انشاءالله تاسو ته به د دواړو سوالاتو جوابات ملو شي. ښه جي. مناسب یو خو دوی دا تپوس وکړو چې بعضې خلک ډاکټران نه لاړ شي او هلته کې د هغې ټسټونه صفا راځي، هر څه کلیر وي، هر څه صفا وي، خو بیا هم هغه په بدن کې، هغه په جسم کې هغه تکلیف هغه محسوسیږي. نو زما خپل ذاتي تجربه دا ده چې دغه نظر دغه فیکټر چې دی، دغه نظر دغه مسله چې دا ډېر زیاته ده. او دا ما کتابونو کتلی شي، خپل ځان باندې خپل نظر هم لګېدی شي، د مور پلار نظر هم لګېدی شي، د خپل خپلوانو نږدې خلکو نظر هم لګي، او خصوصا هغه خلک چې کوم خلکو د پبلک ډیلینګ وي، خلکو سره ملاوېدل ډېر وي، په بازارونو کې کار وي، داسې ځای کې چلته خلکو تګ راتګ ډېر وي، نو هلته کې دغه نظر دغه مسله ډېر زیات راځي. تاسو دې باره کې څه وایه؟ دا حدیث مبارک ته جی سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنہ دا صحابي دی، د یو ځل غسل کولو نو هغه مطلب دا چې صرف هغه بره چې کوم جسم یې وایي ښکارېدو، نو عامر ابن ربیعه یو کس دا ور باندې تېر شو، نو هغه ورته وایي چې تا له خو الله جل ډېر بهترین جسم درکړی دا، فلانه ډېر زیات صفات یې وکړو هغه، نو هغه د هغې د وجې نه چې مطلب دا په داسې بیمارۍ باندې ورپرېوته چې هلاکت ته ورنږدې شوی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوی د رشته دارانو تپوس وکړو چې تاسو چا باندې داسې دغه کوئ لکه ګمان چې داسې چا دغه کړي، نو هغه ورته چا و؟ عامر ابن ربیعه چې مطلب دا هغه د جسم صفت کړی دی، او مطلب دا په کوم نظر سره کړی دی هغه ته پته، خو د هغې نه بعد چې مطلب د داسې حالت ته رسېدلی. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دوی مبارک و چې د عامر ابن ربیعه راوغوښتلو او هغه ته یې چې ته غسل وکړه او هغه کومې اوبه چې ستا د جسم نه دغه شي، نو هغه داسې مطلب د یو ټپ ځان ته کېده چې په ټپ کې راجمع شي. د هغه مطلب دا یا چا بعض روایاتو کې راځي چې چارندام وکړو، اندامونه وویځل، بعض هغه کې غسل دغه ذکر دی، نو هغه د جسم چې کوم اوبه وي هغې راواغستې او په سهل ابن حنیف باندې ورواچولې، چې ورواچولې نو هغې نه بعد چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه تاسې دغه هم شو چې تاسو ولې خپل وروڼه چې مطلب دا د برکت دعا ورته نه کوئ، تاسو یې نظر کوئ چې وګوره مطلب دا ماشاءالله که څنګه زموږ خلک بعضې وروڼه خو داسې شته دی چې هغوی داسې ښایسته غوندې څیز وویلي چې ماشاءالله که نه، نو ماشاءالله سره چې مطلب دا هغه د هغه نظر بد نه چې بد شي محفوظ شي، خو چې ته هم داسې ووایې چې اوه دا وګوره دغه ته فلاني څیز ته وګوره څومره ښایسته دی ماشاءالله الحمدلله دې ورسره ونه ویلې، نو هغه باندې نظر بد ولګي. نو چې کله هغه باندې هغه اوبه واچولې نو سهل ابن حنیف رضی الله عنه چې راپاڅېدو، حدیث مبارک کې دا ذکر دی، او صحابه کرامو سره روان شو. سبحان الله. دا د نظر بد مطلب دا چې او په حدیث مبارکو کې د هغې ذکر شته دی چې کومه 29 پارې کې سورت قلم په هغه دغه کې صورت کې چې کوم آیات کریمه دی اخرې کې وایي یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا ذکره، دغه آیات کریمه څوک وکړه وایي ورسره بل آیات هم دی، او مطلب دا چې چا باندې نظر لګېدلی، نظر بد پرې لګېدلی، هغه باندې شوف کې دمې کي، نو الله جل جلاله دغه نه صفت دغه صحت ورکړي او الله ولا شفا ورکړي. مقصد د مناسب د خبرې دا دی چې کله یو انسان هغه جسمانی بیماری نه وي، دغه ټسټونه کلیر راشي، هغه ته ظاهراً چې کوم جسمانی بیماری دی هغه نه ښکاري، او بیا هم هغه ته تکلیف وي، نو کیدای شي دغه انسان نظر شوی وي، او دا نظر دا مسله خصوصا هغه خلکو ته ډېر پېښېږي چې کوم خلک نور خلکو سره ناسته پاسته ډېر وي، خلکو سره ملاوېدل ډېر وي، پبلک ډیلینګ کې، نو هغوی ته دغه نظر بد دغه مسله ډېر پېښېږي، نو هغوی ته دا خواست دی چې هغوی د سورې قلم دغه آخري آیتونه 3 دی دا وځلوي، او دې سره سره که چېرې دغه انسان
دغه نظر بد دغه علاج نه وروسته هم هغه ته تکلیف موجود وي او هغه تکلیف ختم نشي نو د خپل کلي علاقه معاشره کې یو داسې عالم دین چې هغه په دیندارۍ باندې د اعتماد وي بیا د هغې سره رابطه وکړي کیدای شي دلته نور څه تکلیف وي بیا د هغې علاج وکړي او زموږ د ورور د یو بل تپوس وکړو چې زنانه د بیمارۍ دپاره پریګننسۍ دپاره چې کوم نارینه زنانه هغې بې اولاده وي هغې دپاره وظیفه غوښتې ده نو دا یو ډېر مجربه وظیفه ده زما د هغې لوڼو خویندو دپاره چې د چا اولاد نشته هغې د اولاد خدای پاک نه طلبګار دي نو دغه لوڼه خویندې ښځه خاوند دواړه دی هغې ماښام مانځه نه وروستو 100 پېرې د الله جل شانو نامه ده یا برو خدای پاک نامو کې اسماء حسنا کې نامه ده برو هغې سره به یا ولګي یا برو 100 پېره خاوند او 100 پېره ښځه وي او بیا د خدای پاک نه دعا کوي انشاءالله العزیز الله جل شانو به د اولاد نعمت هغې ته نصیب کړي مولانا صاحب چې کله مخکې مونږ وګورو نو په معاشره کې په کلي کې بعضې خلک په ډېر خطرناک بیمارو باندې هغه بیمار شي خدای دې نه راوړي چا باندې خو بعض اوقات مونږ وګورو چې یو خطرناک بیمارۍ باندې هغه بیمار شي نو نور خلک بیا هغې تپوس له ورځي نو فطرتا انسان په زړه کې یو سوال راځي هغه وخت کې چې باري تعالی ما د دغې بیمارۍ نه وساتې هر انسان دا غواړي چې زه د روغ رمټ وی او زه د صحتمند وی او د خطرناک بیمارونو بچ وی نو بیا څه داسې وظیفه څه داسې دعا چې هغه انسان د دغې بیمارۍ نه خطرناک بیمارۍ نه چې چاله ورشي او هغې ته وګوري او یا دغې مرض نه یا نور داسې مریضان څوک وویني داسې حالات کې څوک وویني چې هغه ډېر خراب حالت وي او دی دا غواړي چې زه د دغې حالاتو نه خدای پاک ما بچ کړي نو هغې دپاره بیا څه وظیفه څه دعا داسې ستاسو په علم کې وي مفتی صاحب ستاسو د دې سوال نه مخکې یو خبره کول غواړم څومره زموږ کتونکي ګوره هر انسان یو خامخا مطلب دا یو عالم دین له چاله ورشي او مطلب دا هغه ته ووایي چې ما باندې دم واچوه یا مطلب دا ما څه سخت وکړه خو هر یو څیز عقیده غواړي صورت فاتحه هماغه ده خو مطلب دا چې څوک کم یو کس تا باندې دم اچي چې په هغه باندې ستا دومره یقیني چې هغه مطلب دا چې دی ما باندې دم واچي نو الله جل جلاله ماله سره کړي شفا راکړي نو عقیده مطلب دا چې د قرآن په دغه آیتونو باندې یا په حدیثو مبارکو کې چې کوم الفاظ ذکر دي په هغې باندې پوره عقیده ساتل پکار دي لکه زما یو مولانا صاحب یو ملګری و چې نو هغه یو کس له سختونه وکړل خو هغه زه دا خپل سړی د پیسې ته وانغستې که نه نو هغه چې ورکړل هفته بعد رالو یارې جي او خو دغه ونه کړو څه نتیجه ثمره یې راونه وتله ویې ښه وی یاره دا ځل د بل څه کار کوم خو لږ پیسې پرې لګي نو چې ما ته پیسې واغستې او مکه الفاظ مو لیکل پای کې مې یو ټکی نه سیوا کړی دی نه مې کم کړی دی خو چې پیسې مې ترې واغستې نو استاد چې بیا مله ورکړل نو بیا چې 15 ورځې بعد رالو وایي چې مولانا صاحب ډېر بهترین کار وکړو نو نن سبا داسې چې زموږ بعضې ملګري داسې چې کوم یو ډاکټر له لاړ شي او هغه داسې یو نیک ډاکټر وي او هغه د خلکو نه کم فیس اخلي نو هغه یې چې یاره دا جوړه سم ډاکټر نه ځکه 500 روپۍ فیس اخلي او چې کوم مطلب دا چې غټ ډاکټران له لاړ شي او هغه چې مطلب دا 2000 او 3000 روپۍ فیس والي نو یاره دا ښه علاج کوي نو فیس علاج نه دا ستا سره په خپل یو سوچ او فکر دی چې لکه مطلب چې تا د قرآن په کوم آیات کریمه باندې ستا عقیده برابر ده نو انشاءالله العزیز الله جل تعالی په هغې باندې شفا درکوي مقصد دا دی چې کله مونږ ډاکټر له ورځو نو د ډاکټري علاج چې د بیمارۍ سره برابر شو د ډاکټر هغه دوايي بیمارۍ سره برابر شو نو هغه مرض ښه کیږي خو چې کله روحاني علاج دپاره ورځو نو روحاني علاج ته تلو نه مخکې به خپل عقیده سوچ او ذهن کې به دا خبرې ساتئ چې دا خدای پاک کلام دی دا ما باندې اثر کړي دا به ماله شفا راکړي الله جل شانو شفا ورکوونکی دی دغه علاج او دغه چې کوم دم دی دا صرف یو لاره ده یو ذریعه ده نو دغه عقیده او نظریه باندې بیا انسان له دغه علاج کول پکار دي او مولانا صاحب تاسو چې کوم دغه وکړو دا حدیث مبارک کې راځي چې تاسو کوم یو داسې سړی وویلی چې هغه مطلب دا په داسې بیمارۍ باندې چې دغه دی الله جل جلاله په هغه باندې کومه بیماري راوستې یا بیمار دی تکلیف کې دی بعضې انسان داسې وي چې ته الحمدلله مونږ په لاسونو خپل باندې روغ رمټ یو بل یو سړی وویلی چې هغه مطلب د خپل باندې شل دی یا لاسونو باندې نو دا دعا کول پکار چې الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا دا دعا ویل پکار دی خپل د جماعتونو د امامان نزد کول پکار دی چې یاره کوم داسې یو سړی چې زما د جسم نه د هغه جسم کمزوری دی هغه په کوم بیماري باندې مبتلا دی نو موږ له دقه الفاظ ویل پکار دي د الله حمد چې مطلب د الله تعریف او د الله شکریا ادا کول پکار دي چې الله جل وعلا روغ رمټ پیدا کړي جی نو دغه دعا چې الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا دغه دعا چې د خپل علماونه
چې څوک چاته یادوي چې هغې نه زده کړي او چې داسې یو کس په بازار کې ته روان یې په لاره ته روان یې تا یو داسې انسان ولیدو نو دا دعا په کول بیل پکار دي په دې سره به الله جل جلاله ستا د جسم حفاظت کوي. جی ګران کتونکو مولانا صاحب ډېر ښایسته خبره وکړله. دغه حدیث پاک دغه وظیفه چې کله کرونا وبا لومبۍ ځل راغلی وه هغه وخت کې هم مونږ په دغه نور اسلام پروګرام کې دغه وظیفه ښودلې وه چې دا یو روحاني ویکسین دی. هغه وخت کې د کرونا ویکسین نو وروته نو دغه وظیفه مو ښودلې وه په دې نیت اراده باندې چې کله یو انسان دغه وظیفه ووي او دغه دا یقین وي چې ما ته دغه بیماري نشي لګېدی نو یاد ساته دا د حدیث پاک داسې یو مجرب عمل دی چې د وجه نه انسان دغه بیماری نه محفوظ پاتې کیږي. چې کله خدای دې نه کړي یو مریض تاسو کینسر باندې ووینئ فالج باندې ووینئ دغه لوی لوی خطرناکه بیمارو باندې تاسو څوک یو مریض ووینئ نو په زړه کې په رو الفاظ باندې دغه دعا ځان سره ووایئ. په تیز الفاظو باندې مه وایئ چې هغه مریض هغه ووري او هغه پرې خفه شي. ځان سره په رو الفاظو باندې دغه دعا ووایئ که هغه د کرونا مریض و که هغه د فالج و که کینسر و نو هغې نه به انشاءالله العزیز خدای پاک تاسو محفوظ ساتي. د دغې دعا اگر نور فضایل و برکات به هم تاسو ته انشاءالله بیانوو خو دې وخت کې وړې غونته کې دمې طرف ته ځو. ګران کتونکو یو ځل بیا هرکلی بیمارۍ په موضوع باندې اسلامي تعلیمات موږ تاسو ته وختي داسې شروع کړي دي او مولانا صاحب ډېر ښایسته ښایسته خبرې وکړلې ډېر ښایسته هدایات ډېر ښایسته احادیث د موضوع مطابق بیان کړل. موږ سره په دغه پروګرام کې د نعتونو شریف یو برخه هم وي او دې وخت کې هم موږ یو نعت شریف ته ورځو او موږ سره ښایسته ځوان اماد الدین صاحب موجود دی. اماد صاحب یو ښایسته د عقیدت ګلونه نبی علیه الصلاة والسلام بارګاه کې وړاندې کړي. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سرما باندے بستا دا کسے خور لگم سرما باندے بستا دا کسے خور لگم پیالو نبا دستر گو گرم اوخ کے تو یم پیالو نبا دستر گو گرم اوخ کے تو یم سردار گل عزارا ہاشمی خیر الابرارا سردار گل عزارا ہاشمی رانج بدا گردونو د حرم نجوڑم رانج بدا گردونو د حرم نجوڑم سرما باندے بستا دا
کوسه خور لگوم پیالو نبا دسترگو گرمی اوخ کے تو یوم دزڑا میں اوخ کے ساسے چورزے پلار دسترگو دزڑا میں اوخ کے ساسے چورزے پلار دسترگو مجمع کے در تزان با لکشا مسوازم مجمع کے در تزان با لکشا مسوازم سرما باندے بستاد کوسے خور لگوم پیالو نبا دسترگو گرمی اوخ کے تو یوم دقا فرشتے چے راش سوال جواب دا پارا دقا فرشتے چے راش سوال جواب دا پارا غلام دا محمد یم ورتدا بپیش کوم غلام دا محمد یم ورتدا بپیش کوم سرما باندے بستاد کوسے خور لگوم پیالو نبا دسترگو گرمی اوخ کے تو یوم مداح دا حبیب رنگ پر رنگ حمدو نوایم مداح دا حبیب رنگ پر رنگ حمدو نوایم گلاب یمستا صفت باندے خپل زړه ټکوروم گلاب یمستا صفت باندے خپل زړه ټکوروم سرما باندے بستاد کوسے خور لگوم پیالو نبا دسترگو گرمی اوخ کے تو یوم پیالو نبا دسترگو
गर्मी ओख के तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह ډېر ښایسته امامالدین صاحب خدای پاک ستاسو په علم کې عمر کې आवाज़ کې نورم برکت واچي قدردانو راځو خپل موضوع طرف ته د بریک نه وړاندې ما تاسو ته د حدیث پاک په رڼا کې کرونا او د کینسر او د دغه امراضو نه د حفاظت دپاره کوم وظیفه مولانا صاحب هم بیان کړه ما هم تاسو ته وویې قدردانو یو خبره یاد ساتئ چې دغه وظیفه دغه روحاني ویکسین دا به صرف او صرف دغه خطرناک امراض غټ غټ امراض هغې دپاره ویل پکار دي خطرناک حالاتو کې څوک چې ډېر خطرناک حالاتو کې وي څوک خطرناک بیماری کې وي هغې دپاره ویل پکار دي محدثین د حدیث پاک په شرح کې لیکلي دي چې واړه امراض لکه تبه شوه نزله زکام شو خارښ شو دا وړوکي وړوکي امراض چې هغه په انسان باندې راځي هغې دپاره دغه وظیفه نه ویل پکار ځکه دغې بیمارو کې انسان دپاره دغه خیر وي چې د انسان ګناهونه معاف کیږي او دغه خارښ دا مرض چې دی دا د انسان د بدن نه د برګې مرض نه انسان له حفاظت ورکوي برس ورته وي برګې ورته وي دغه مرض نه انسان بچ کیږي نزله زکام د وجه نه د انسان بدن چې دی هغه فاسد مادې او ګندګۍ نه هغه انسان خلاصیږي تبې د وجه نه د انسان بدن نه ګناهونه هغه ختمیږي نو بعضې بیمارۍ وړې بیمارۍ د هغې دپاره نه ویل پکار او د غټ غټ امراضو دپاره انسان دغه وظیفه ویلی شي مولانا صاحب اوس خپل موضوع طرف ته راځو خپل موضوع کې مونږ د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق بیان کو چې دغې بیمارۍ پوښتنه ده که چېرې د یو انسان په ګاونډ کې دغه په محله کې دغه په تعلق خلکو کې یو غیر مسلم وي هغه غیر مسلم بیمار شي نو آیا اسلامي تعلیمات دې په باره کې څه دي چې یو مسلمان د یو غیر مسلم پوښتنې دپاره تپوس دپاره وتلی شي مفتی صاحب د تاسو چې کوم سوال وکړو د هغې د جواب نه وړاندې یو خبره کوم ځکه چې دا زما چې کومه خبره دا هم دې سره تعلق ساتي جی د حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د دوی مبارکو چې کله مدینې منورې کې نو د انصارو د هغوی د ماشومانو یو عجیبه عقیده وه زه یم که اوس ټایم کې یو مسلمان د خپل د اختلافاتو د هر څه نه چې را بهر شي او د صحابه کرامو د هغوی د اولاد هغه زندګۍ ته وګوري نو زه یم چې مسلمانان به په دې ټایم کې بیا واپس ما شانتې یو اتفاق او اتحاد بشي او د خوشحالۍ او دغه به لهر به وچلېږي او دا کوم تکلیفونه او دا بیمارۍ چې دي انشاءالله العزیز دا به هم د هغې په برکت باندې الله جل ختمېږي لکه مسلم شریف کې همداسې موږ درس کولو نو په هغې کې دا تیر شو چې د صحابه کرامو هغه ماړه ماړه ماشومان به سحر وختي په جامونو کې او په پیالو کې به اوبه راغستې وي او دوی مبارکو له به یې راوړې چې موږ ته په دې کې خپلې د ګوتې مبارکې اردن نه که د اوبو کې چې د هغې په برکت باندې چې هغه برکت د اوبو ته حاصل شي او بیا هغه اوبه موږ وڅکو استعمال یې کړو د هغوی هغه عقیده او د هغې د هغه ماشومانو هغه تربیت تاسو وګورئ جي چې سهار وختي به مطلب د هغوی که ډېره یخني وه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغوی سره دومره مینه محبت او شفقت مو چې هغه یخ اوبو ته به یې نه کتل خو هغه ګوتې به یې مبارکې به هغه پیالۍ کې یا په جام کې چې ورښکته کړي چې دوی خوشحاله شي او بیا به هغه اوبه کورونو ته یوړلې او هغه به چې متناسب حدیثو مبارکو کې راځي چې دوی مبارکو به چارندام کولو هغه اوبه به صحابه کرام به یو بل نه مخکې کېدل او هغه اوبه به یې چې ځمکې ته نه پرېښودې او هغه به یې راغستلې او مطلب دا په خپل جسم باندې به بګلې سبحان الله نو د هغې په برکت باندې به الله جل جلاله د هغې جسمونو له شفا ورکوله صحت به ورله ورکولو دغه شانتې هر مسلمان له خپل عقیده او فکر چې دا د دوی مبارکو په باره کې یا د دوی چې کوم تبرکات دي بعض خلکو سره چې د دوی موی مبارک وي اختر مبارک ورسره وي نو لکه څنګه ام سلمه رضی الله تعالی عنها مبارک راځي چې هغې سره د هغه چاندۍ په دغه کې چې دا هغه یو اختر مبارک ورسره او مشوړۍ کې او مدینې منورې کې به چې څوک بیمار شو دوی به هغه اوبو کې هغه اختر مبارک ورښکته کړو او بیا به هغه بیمار چې هغه له به ورکړي الله جل به هغه له شفا ورکړه په عمل ماشاءالله ډېر ښایسته خبره وکړه مفتي صاحب ستاسو دا خبره به جاري ساتو وړې غونته دمې طرف ته ځو دمې نه راځو بیا به مفتي صاحب تاسو خپله خبره جاري ساتئ دمې نه وروسته بیا ملاویږو یو ځل بیا هرکلی قدردانو د بیمارۍ په موضوع باندې دا پروګرام شروع دی دې په باره کې ستاسو پوښتنه وي څه تپوس وي تاسو لایف کول په ذریعه باندې موږ سره رابطه کولی شئ وټساپ په ذریعه باندې خپل میسج موږ ته رالیږلی شئ ستاسو څه پوښتنه وي انشاءالله مولانا صاحب موجود دی هغې به هم جواب ورکړي زه به هم جواب در کوم مولانا صاحب موږ بریک نه وړاندې خبره کوله چې که چېرې یو غیر مسلمه
هغه د یو مسلمان په تعلق کې وي، هغه په ګاونډ کې وي یا په خاندان کې چې د خدای نږدې داسې یو کس وي چې هغه د ده سره دین جدا وي، نو آیا دغه انسان د دغه غیر مسلمو تپوس له ورتلی شي یو مسلمان ته دې خبرې اجازه شته چې هغه ګاونډي یا تعلق والا یا رشته دارۍ کې څوک وي هغې تپوس له ورشي؟ دا ګاونډي مفتی صاحب خو مطلب دا ډېر حقوق دي او د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د دې مبارک کو په خپل زندګۍ کې موږ ته یو واقعه داسې مخې ته پرته ده چې هغې ته موږ وګورو. نو که زموږ په ګاونډ کې داسې څو غیر مسلم وي بیمار شي او نو مطلب دا چې تپوس له ورتللی شي، تپوس یې کولی شي، ځکه ستا د ګاونډي ته باندې حق دی د ګاونډي په دغه باندې چې د هغه تپوس کولی شي. لکه یو ماشوم یهودیانو د کورو او پیغمبر علیه صلات وسلام سره به اکثر چې ناس پاس و وړوکر ماشومو راتلو به دوی مبارکو سره به ناستو سکار مار به دوی مبارک به ولېږلو. هغه چې کله بیمار شو او دوی مبارکو تپوس وکړو چې ماشوم دویم ورځ د نه ښکاري، صحابه کرامو ته وفرمیل رسول الله خو بیمار دی. نو دوی مبارک هغه له ورل تپوس له سبحان الله چې کله ورل او هغه سره کېناستل چې ویې کتل نو هغه ټایم کې د هغه د مرګ چې مطلب د کوم اثراتو هغه باندې ښکاره دوی مبارکو ته پته ولګېده چې د دنیا نه چې د تلو واله دی. نو دوی مبارکو ته وفرمیل چې کلمه ووایه د شهادت. نو هغه داسې خپل پلار طرف ته وکتل چې زما پلار خو غیر مسلمه دی، یهودي دی او دلته خدای د کلمې خبره کوي دوی مبارک. نو هغه پلار چې دا د ما خپل بچي ته وویلې چې زما بچیه ته چې دا اطیع ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم ته د پیغمبر علیه صلات وسلام خبره ومنه، اگر چې موږ یهودیان غیر مسلمه یو، مطلب دا چې تاسو چې د نبي علیه صلات وسلام په حکم باندې عمل وکړه. نو هغه کلمه د شهادت وویلې او پیغمبر علیه صلات وسلام ډېر زیات خوشحاله شو. صحابه کرامو ته وفرمیل چې الله جل زما په وجه باندې چې دی د جهنم نه بچ کو، تاسو چې دله خپل غسل او کفن دفن تاسو مسلمان په خپله باندې وکړئ. نو او بل عامه مفتی صاحب چې کوم یو واقعه مشهور ده، عوامو کې مشهوره ده چې هغه ابو جهل چې دا د مکې معظمې په دغه کې دور کې چې دا ځان یې بیمار کړی او د خپل دروازې دغه سره چې دا یو کویه کنستلی و چې دوی مبارک خامخا د هر بیمار تپوس له ځي. نو دی به ما ځان یې بیمار کو چې زما تپوس له به راشي د کوهي کې به وغورځي. پوه نو مطلب دا چې پیغمبر علیه صلات وسلام که د مکې معظمې په دور کې د که مدینې منورې په دور کې داسې خلکو را د ګاونډ په دغه باندې چې دا چې کوم حقوق دي د ګاونډي په هغه حقوقو بنا باندې چې دوی مبارک د هغوی تپوس له تللی ده. مقصد دا دی چې قدردانو بطور انسان اسلام دې خبرې اجازت خپل منونکو ته ورکوي چې ستاسو په ګاونډ کې ستاسو په تعلق خلکو کې څوک غیر مسلمه هم وي، نو دین د تبدیلی او د دین د بدلیدو د وجې نه هغه سره تعلق مه پرېږدئ، د هغه پوښتنه دا د هغه حق دی. اسلام دې خبرې اجازت ورکوي. اسلام د انسانیت مذهب دی، د انسانیت تعلیم ورکوي چې انسانیت سره مینه وکړئ، محبت وکړئ. که هغه دین جدا دی نو د هغې هرګز دا مطلب نه دی چې هغې سره ناسته پاسته خوراک څښاک تعلق انسان پرېږدي. هغه سره ناسته پاسته او اخلاق ورسره ښه ساتل پکار دي. کیدای شي هغه حسن اخلاق نه متاثره شي، ستاسو د ښایسته کردار نه متاثره شي، دین طرف ته مایله شي. او ټول نه لوی تبلیغ چې دی هغه د کردار تبلیغ دی، د خپل ښایسته اخلاق تبلیغ دی. نو چې که دغه تبلیغ تاسو یو غیر مسلمه ته کوئ نو یاد ساتئ تاسو به الله جل شانه تبلیغ اجر او ثواب به هم درکوي. او که چېرې هغه مسلمان شو د هغې هغه اسلام قبلولو او بیا د وروستو نیک اعمال کولو اجر او ثواب به هم خدای پاک تاسو له درکوي. نو اسلام دې خبرې اجازت ورکوي چې کله یو انسان باندې بیماري رالو او هغه د دین د مسلمان د دین نه جدا دی، بیا د هغې د تپوس له ورتلی شي او هغه سره تپوس او پوښتنه هغه کول پکار دي. دا د هغه حق دی په نور مسلمانانو باندې. مناسب بیا یو زمونږ د کلي معاشره کې خلکو یو عادت دی چې کله د یو بیمار تپوس له ورځي نو بعضې خلک ځان سره فروټ یوسي، فروټ ځان سره واخلي، بعضې خلک لاړ شي نو هغې سره مالي امداد وکړي. نو زما خپل سوچ خو دغه دی، ذهن کې خو دغه دی چې فروټ باندې هم پیسې لګي اور چې کله انسان تپوس له ورشي او که څوک نقد ورکړي نو هغه ډېر ښه دی. ځکه کیدای شي چې دغه فروټ دغه مریض له ښه نه وي، دغه مرض دپاره ښه نه وي اور کور کې ورسره پراته وي او بیا ورته زړه مایله کېږي، دی وي چې دا وخورم او هغه ته ورته نقصان ورسي. نو ډېر خلک داسې وي چې بیمارۍ په حالت کې ډېر تپوس له خلک راځي، میلمانه ډېر راځي، نو کور کې خرچه ډېره کېږي. نو دغه وخت کې که چېرې نقد پیسې هغه ته ورکړي شي نو دا زما سوچ باندې خو دا ډېر ښه خبره ده چې انسان چاله تپوس له ورشي او د ده وس کېږي نو مالي امداد ورسره وکړي د فروټ وړلو په ځای باندې. مفتی صاحب د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د دې مبارکو طریقه به دا وه چې کله په دل کې دوه خبرې مخې ته رالې په دواړو باندې د عمل لپاره چې کومه یوه اسانه وه دوی مبارکو به هغه چې خوښوله
په هغې باندې به عمل کولو. سبحان الله. نو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه زموږ چې کوم مطلب دا د فقه حنفي امام دی جی د هغوی دا مسله ده چې کوم یو سړی چې هغه پخوا زمانه کې به خلکو ګډې ساتلې، چیلې به ساتلې، غویان او دا څیزونه به ساتل، نو د هغې چې کوم د زکات حکم و نو زکات په باره کې هم هغوی دا قول کړی د امام صاحب دا قول دی چې تاسو که زکات کې ګډ چاله ورکوئ نو ګډ مه ورکوئ، بهتر ده چې تاسو نقد پیسې هغه له ورکړئ. ځکه کیدای شي دا ګډ دی بازار ته بوځي دا د 10,000 روپو دی دا به نه پوهېږي په 15,000 روپۍ به خرڅ کړي او که تاسو ته پته چې ما باندې 10,000 روپۍ زکات دی نو هغه راواله غریب لی ورکړه. نو ته به هغه حالت ته ګورې چې مطلب دا اوس دا بیمار دی، غریب سړی دی، په هسپتال کې پروت دی یا په کور کې دی، نو که زه فروټ یوسم خو فروټ خو به یا روم کس به وخوري یا به ماشومان وخوري، دته هم څه فایده نشته او کور ورته هم او بهتره دا چې مطلب دا د هغه فروټ په ځای باندې یا بل څیز په وړو ځای باندې چې مطلب د انسان ول نقد پیسې ورکړي نو زه د هغه که د هسپتال څه ضرورت یا په کور کې څه ضرورت نو چونکې مطلب دا بهتره دا چې انسان هغه سره مالي تعاون وکړي. لکه څنګه چې موږ ودون لزو د چا وادي نو زه مطلب دا چې په هغه لفافې کې موږ پیسې ښودي، چا 500 روپۍ ښودي، چا 1000 روپۍ ښودي، نو بهتر دا چې موږ څنګه چې واده لزو چې داسې زموږ په محلې کې کوم یو کس بیمار شي چې هغه له موږ تپوس لزو چې دا شانته لفافې کې تا ورته پیسې بدلې کړي چې مطلب دا د چا په وړاندې دغه مړه شي د هغه چې کوم هغه د هغه عزت دی هغه هم په خپل ځای باندې باقي پاتې شي او هغه سره یو مالي تعاون وشي. دا بهتره طریقه ده. بالکل. مولانا صاحب یو څو تپوسونه دي په وټساپ په ذریعه باندې ورته سوالونه شوي دي نو د هغې به هم جوابونه ورکو. یو تپوس دا کړی دی چې که چېرې یو کس بیمار دی او بل د هغه تپوس له ورځي نو آیا د زکات پیسې هغه مریض له ورکولی شي که نشي ورکولی؟ نو زه به جواب وکړم که هغې کې بیا تاسو څه خبره کول غواړئ نو هغه هم تاسو کولی شئ چې زکات دپاره دا قانون دی چې زکات به مستحق ته ورکولی کېږي چې کوم سړی صاحب نصاب نه دی. نن سبا لږ ورځې مخکې ما حساب لګولو تقریبا 70-72 هزار روپۍ تقریبا نصاب جوړېدو د چاندۍ په حساب باندې چې دې نه کمې پیسې چا سره وي نو دی غریب دی، شریعت په نظر باندې دی زکات اخیستی شي. که چېرې تاسو ته دا کس معلوم دی چې ده ته د علاج پیسې ورسره نشته، د ده خرچه ډېره وشوه، دا مریض دی نو دی مستحق د زکات نو زکات پیسې تاسو دی له ورکولی شئ. او که چېرې هغه صاحب حیثیت دی، مالداره دی، پیسې ورسره ډېرې دي نو بیا زکات پیسې تاسو دغه مریض له نشي ورکولی. او کوشش دا پکار دی چې که چېرې هغه سړی غریب دی اور عزت نفس د وجې نه هغه زکات نه قبلوي نو فقهاو مناسب د خبرې اجازت هم ورکړی دی چې ورکړې په وخت کې دی د زکات ټکي ونه وي، دې زړه کې نیت وساتي او خولې باندې زکات ټکي ونه وي. لکه بعضې خلک زکات ورکول په وخت کې دغه خبرې کوي چې زکات کې قبول کا نو دغه ټکي ضروري نه دی. که مریض سړی عزت نفس د وجې نه هغه پیسې اخیستلو نه انکار کولی شي او هغه غریب دی او مستحق دی، هغه ته د علاج ضرورت دی نو بیا پکار دا دی چې دغه پیسې ورکول په وخت کې د زکات ټکي ورڅه ونه وي. او دا هم ما فکر په کتابونو کې کتلې دي که چېرې دغه انسان ورسره دا ووایي چې دا تحفه ده، دا ګفټ دی، دا تا سره یو هدیه ده، تا سره یو امداد دی او زکات ټکي ورسره ونه وي نو زکات هغه پیسې په دغه نیت باندې هم هغه ادا کېږي. صحیح. نو که چېرې تاسو په دې کې څه مزید خبره اضافه کول غواړئ؟ بس مفتي صاحب تاسو کومه خبره وکړه ټیک دی، مطلب دا چې انسان چاله زکات ورکړي او چې هغه کوم بیمار دی لکه څنګه تاسو وویل چې مالداره سړی دی او هغه بیمار دی که بیماري خو پر چا باندې راځي، داسې چې په غریب باندې راځي په مالداره باندې نه راځي. د غریبانو نه مالداره خلک اکثر زیات بیماران دي. نو که مطلب دا یو دا سړی چې هغه د فیکټرۍ مالک دی یا بل څه مطلب غټ کاروبار دی، غټ جاب دی او مطلب دا بیمار شو نو هغه له زکات نشي ورکړی ځکه هغه مستحق نه دی. زکات خو چې کوم مستحقین دي نو مطلب دا چې هغه قرآن مجید ذکر کړي دي نو هغه خلک هغې کې څوک بیمار شي نو مطلب دا چې به چونو چرا مطلب دا هغوی له زکات ورکولی شي. او زکات خو دا مثلا د مفتي صاحب چې لکه کوم یو انسان خپل د پیسو دغه وکړي حساب کتاب وکړي چې ما سره 10 لک روپۍ دی په دې کې دومره زکات کېږي او هغه ټایم کې ته د هغه پیسې رابیلی کړي چې دومره پیسې په ما باندې زکات کېږي، بس هغه رابیلولو ټایم کې نیت کړی دی بس اوس چې هر چل همداسې ورکوي نو مطلب دا چې زکات ادا کولی شي. مولانا صاحب یو بل تپوس شوی دی چې زموږ په کلي علاقه کې یو کس دی چې هغه دمونه اچوي خو ظاهرا دغه عمل ټیک نه دی او ظاهرا دغه ناسته پاسه خو خلکو سره نه ده او د هغې هغه چې کوم طریقه کار دی نو خلکو ته ضرر او نقصان رسول هغه طریقه کار ډېر دی. لکه خلک د غلط کارونو دپاره راځي او ښه کارونه کم کوي. نو آیا دغه شانتې کس باندې موږ خپل بیمارو د چې کوم جایز علاج دی، جایز روحاني علاج دی، هغې دپاره موږ دغه شانتې کس له ورشو که ورنه شو؟ مفتي صاحب یو خبره به وکړو، یو پیر صاحب هغه خپل مرید له خلافت ورکولو
نو هغه ورته وایي چې نه خدا بنو او نه رسول بنو که نه ها نو مفتي صاحب ورته چې هغه کوم مرید و نو هغه ورته ویلی قربان نه خو څه خدای جوړېدی شي او نه دغه جوړېدی شي که نه رسول نو مطلب دا رسول الله خدای الله مه جوړېږه مطلب دا چې لکه څنګه تاسو ګورئ عام طور باندې په دې دیوالونو باندې ځای په ځای لیکلي یا والچا کې کړی که نه په دې باندې لیکلي چې زموږ کال مکمل ګرنټ دی کیسات جی نو مکمل ګرنټي خو صرف د الله کار دی انسان سره خپل ځان ګارنټي نشته د ځان ګارنټي نشته منټ پس بس ژوندې م کنه م ژوندې تصیب بیا خلکو ته مطلب په دیوال باندې لیکلي چې 100% مکمل ګارنټي کې سات کنه نو 100% مکمل ګارنټي چې دا ورته چې مطلب دا چا ته دعا مو واکې چا باندې دمه چې نو مکمل ګارنټي صرف د الله کار دا به جوړېږي او رسول مو جوړېږي چې لکه مطلب که څوک ستا د خبرې مخالفت وکړي نو مطلب دا چې پایه څه کافر کېږي نه صرف د پیغمبر په خبرې مخالفت باندې انسان کفر ته رسېږي نه نو چې کومه داسې یو سړی وي چې هغه د شریعت نه د هغه ظاهر مونځ اودس نه کوي شکل او صورت د شریعت برابر نه دی او د هغه عمل داسې دی نو پیغمبر علیه صلات وسلام صحابه کرام به چې رال او ورته ویې فرمایي چې رسول زه پلانې دم په خلکو باندې اچوم نو دوی مبارک ورته وفرمایي چې ما ته الفاظ دوهراو که بېشکه هغه الفاظ به ورته دوهراو کړل چې په هغې کې به داسې کلمات نو چې کوم لکه شرکیات یا د جهالت چې کوم دغه دي الفاظ دي او پکې نو دوی مبارک ورته وفرمایي چې بېشکه ته دم کولی شي سبحان الله نو چې داسې یو انسان چې مطلب دا هغه د صورت بقرې چې کوم آیات کریمه دی هغه آیات کریمه چې کوم د سلیمان علیه صلات وسلام واقعه ده پکې نو که یو انسان د دې دپاره ناست وي چېرې د فلاني سړي کور چې دا وران شي ښځې سره وران شي بچو سره وران شي د دې لپاره څوک کار کوي نو دا بالکل د شریعت نه خلاف دی بل مسلمان ته به ضرر نه رسې د هر مسلمان خیرخواهي به غواړي زموږ دین اسلام د خیرخواهي درس ورکړی دی د بل مسلمان د ضرر او د تکلیف درس نه دی ورکړی که کم خلک داسې وي چې د مسلمانانو په جامع کې داسې عمل کوي لہٰذا د اسلام سره څه تعلق نشته دی څوک د ورباندې مطلب د اعتماد نه کوي داسې خلکو سره ناسته پاسته نه پکار ډیره مهرباني مولانا صاحب تاسو ډېر ښایسته تفصیل سره د خبرې وضاحت وکړو زه ستاسو هم ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو پروګرام ته تشریف راوړو او د کتونکو اوریدونکو ډېر ښایسته راهنمایي وکړله ستاسو هم ډېر شکریه مادین صاحب تاسو ډېر ښایسته د نبي علیه السلام بارګاه کې د عقیدت ګلونه وړاندې کړل قدردانو دا و زموږ پروګرام د بیمارۍ په باره کې یاد ساتئ چې دغې ټول پروګرام خلاصه دا ده چې بیماری دا د الله جل شانو د طرف نه راځي د الله جل شانو امتحان دی موږ به دغه امتحان کې صبر نه کار اخلو او دغه بیماری سره به مقابله کو دغه علاج کاغه جسمانی بیماری د جسمانی علاج پسې به کوشش کو کاغه روحانی بیماری د روحانی علاج پسې به کوشش کو او روحانی علاج د پاره به هغه خلکو سره رابطه کو چې دغه په دین باندې زموږ اعتماد وي دغه ماضی مونږ ته معلوم وي دغه خاندان مونږ ته معلوم وي دغه عمل مونږ ته معلوم وي داسې خلکو سره رابطه کو اور د خپل بیماری علاج د پاره قرآن او حدیث پر رڼا کې به مونږ کوشش کو داسې خلکو سره رابطه نه کو چې هغه خلاف دین وي خلاف شرع وي او یاد ساتئ چې دغه بیماری چې کله چا باندې راشي نو دغه د علاج د پاره خپل حتی الامکان څومره اسباب هغه الله له شان دنیا کې پیدا کړی دي هغه خپلول پکار دي که د چا مور او پلار بیمار شي د مور او پلار علاج کول دا په بچو باندې حق دی که ظاهري بیماری وي دغه د ډاکټران د پاره چې کوم لاره د هغه به خپلو هغې پسې به کوشش کو که باطني بیماری وي هغې دپاره به کوشش کو دا د مریضانو په موږ باندې حق دی اور الله جل شانه د هر یو بیماری علاج پیدا کړی دی صرف لټون پکار دی صرف طلب پکار دی صرف کوشش پکار دی الله جل شانه شفا ورکوونکی دی الله جل شانه موږ تاسو ټول د خطرناک بیمارونو وساتي اور څوک بیماران دي الله جل شانه ټول ته شفا نصیب کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ